شب معراج شریف کا خاص الخاص عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سے آپ کی ایک حاجت نہیں، دو حاجت نہیں، سینکڑوں نہیں، اگر ہزاروں بھی حاجتیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ صرف شب معراج شریف کی رات کو یہ عمل کر لیں، اس کو مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ ان کلمات کو پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ آقا کریم علیہ السلام کو شب معراج رب نے کرائی اور مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، لا مکان کی سیر کرائی گئی، حتیٰ کہ جنت، دوزخ، ہر چیز آقا کریم علیہ السلام کو دکھائی گئی۔ اس مقدس مبارک رات کے اندر صرف ایک عمل کر لیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ اس ترتیب کے ساتھ کر لیں اور اجتماعی طور پر دعا کر لیں۔ وہ لفظ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو اس تعداد کے ساتھ، اتنی تعداد کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ پڑھ کے دعا کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بھی حاجتیں ہوں گی، اللہ اپنے فضل سے پوری فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھ لیں کہ اللہ نے کتنا ہم پر احسان فرمایا اور کتنا ہم پر فضل فرمایا، کتنا احسان عظیم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں آقا کریم علیہ السلام کا امتی اور غلام بنایا۔ جس نبی کی امت میں شامل ہونے کے لیے، جس نبی کی صحبت اختیار کرنے کے لیے، آقا کریم علیہ السلام کی امت کے اندر شامل ہونے کے لیے نبی، پیغمبر، اولو العزم رسول دعائیں کرتے رہے، لیکن اللہ نے کتنا احسان فرمایا، احسان عظیم، فضل اور کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں آقا کریم علیہ السلام کا غلام بھی بنایا، آقا کریم علیہ السلام کا امتی بھی بنایا۔ اور شب معراج کی ویسے بھی بے انتہا فضیلتیں ہیں، اور اس لفظ کے ساتھ یہ خاص نسبت ہے شب معراج کے ساتھ۔ سبحان تو ویسے بھی پاک ذات ہے اللہ رب العالمین کی، لیکن جب اللہ نے معراج کا واقعہ بیان فرمایا تو اس کی ابتدا کے اندر کیا فرمایا؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، کہاں سے؟ الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ سورۃ النجم کی کم از کم 18 آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی معراج کی خوشی بھی ہوگی، اور آقا کریم علیہ السلام کی معراج کو اور آقا کریم علیہ السلام کے اوپر جو انعام فرمایا گیا اللہ کی طرف سے کہ اپنے محبوب کو فرش سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر لا مکانوں کی سیر کرائی گئی، اور بہت بڑے پروٹوکول کے ساتھ پھر اللہ نے اپنا دیدار فرمایا تو کیا کہا؟ التحیات للہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر آقا کریم علیہ السلام نے، آپ بھی نماز میں پڑھتی ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام عبادتیں، زبانی عبادتیں، تمام قولی عبادتیں، تمام قسم کی عبادتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ آگے سے اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम हो ए नबी तुम पर, मेरी रहमतें हों तुम पर, मेरी सलामती हो तुम पर। आगे फिर यहाँ तक नहीं छोड़ा, अल्लाह ने आपको, नेक लोगों को, मुत्तकीन लोगों को भी साथ शामिल फरमाया। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। और सलाम हो इबादत गुजारों पर और आपके चाहने वालों पर, नेक और सालिहीन बंदों पर। तो नाज़रीन मुहतरम, अगर आप इसका मुतालिया करेंगे तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ अपनी किस्मत में भी नाज करेंगे कि अल्लाह ने कैसा नबी हमें अता फरमाया जो तमाम नबियों का सरदार है, कैसा नबी अता फरमाया जो तमाम पैगम्बरों का सरदार है, कैसा नबी अता फरमाया जो दोनों जहानों का सरदार बनाकर भेजा, कैसा नबी अता फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन है तमाम जहानों का। और अपना महबूब कैसा अता फरमाया, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा। तो ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जो शाने, जो रिफ़ातें, जो मकाम, जो बुलंदियाँ अता फरमाई हैं, इससे पहले किसी को नसीब नहीं हुई। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आपकी हाजत एक है, आपकी हाजतें दो हैं, आपकी हाजतें हज़ारों हैं, आपकी हाजतें सैकड़ों हैं, उन हाजतों का तसव्वुर करके आपने इतनी तादाद के अंदर ये कलिमात पढ़ने हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। आपने कितनी 21 तस्बीहां पढ़ लें। 21 तस्बीहां पढ़ के तसव्वुर करके इज्तमाई तौर पर अपने बच्चों को इकट्ठा करके इज्तमाई तौर पर दुआ कर लें, हाजतों को मद्देनज़र रखें। अल्लाह हर हाजत पूरी करने वाली ज़ात है, जिसने इब्तदा के अंदर फरमाया कि किसने अपने महबूब को सैर कराई, मेराज कराई, सुबहानल्लाही, पाक है वो ज़ात, उसकी तारीफ़ करें, राज़ी होता है। बंदा जब किसी दुनियादार की तारीफ़ करता है तो वो दुनियादार कितना राज़ी होता है। बंदा जब अपने मालिक की, जिसके यहाँ वो मजदूरी कर रहा होता है, उसकी तारीफ़ करता है, वो दुनिया का मालिक राज़ी होता है कि ये मेरी तारीफ़ कर रहा है। जब बंदा अपने उस्ताद की तारीफ़ करता है, उस्ताद राज़ी होती हैं। जब बंदा, बेटा अपने माँ बाप की तारीफ़ करता है, माँ बाप राज़ी होती हैं, दुआएं देती हैं। आज वो मौका है, अपने रब की तारीफ़ करें, अपने रब की पाकीज़गी बयान करें। इस शब्बे मेराज की रात को ये अमल करके, खूब अमल करके दुआएं करें और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बबरकात पर खूब दरूद व सलाम के नजराने भी पेश करें। फिर देखें अल्लाह आपकी हर हाजत को एक लम्हे के अंदर पूरा फरमा देगा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 21 तस्बीह आप पढ़ें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। यही मामूल रखें। आज की रात जो शब्बे मेराज की रात बनती है, 30वीं शब को आप मगरिब के बाद भी कर सकती हैं, ईशा के बाद भी कर सकती हैं। करके दुआ करें, अल्लाह आपकी हर हाजतों को, हर तमन्नाओं को, हर ख्वाहिश को, हर जायज़ मकासद को अल्लाह पूरा फरमा देगा। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट्स के अंदर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद फरमाए। एक नए मौजू के साथ, एक खूबसूरत अमल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।